Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are discussing the MCQs of 20th March current affairs. So then we'll start discussing one by one. The first and foremost one, which state launched the Siksha Kranti 2.0 program? Siksha Kranti 2.0 program with the World Bank assistance center. With the World Bank assistance center, Haryana కాదు, it's Punjab correct one. Punjab correct one. That is option B. So to improve the school education, and the Punjab government, in collaboration with the World Bank, launched this particular one, the Siksha Kranti. A 2.0 program, 6 years part anamata, 6 years term. Aim is that to achieve to elevate government schools to the world class level, and to strengthen foundational literacy. So then a total of 3,500 crores will be invested in this particular project. A total of 3,500 crores invested in this particular one. Invested in this particular project and matter. There is a context here we have. Answer B is the correct one. Vikram Doraiswamy has been appointed as India's next ambassador to which country? So then Vikram Doraiswamy for China matter. Answer C is the correct one. He appointed for China as a new ambassador. So then Vikram Doraiswamy, 1992 batch Indian IFS officer. So that has been appointed as India's next ambassador to China. India's next ambassador to China. So currently serving as India's High Commissioner to the United Kingdom. Present వచ్చేటప్పటికి UK's High Commissioner from India. UK's High Commissioner from India, and he is said to succeed ఈ పొజిషన్ కి succeed Pradeep Kumar Rawat. రావత్ ప్లేస్ లో చైనాకి వెళ్తున్నాడు అన్నమాట. ప్రదీప్ కుమార్ రావత్ సక్సెసర్. గా చైనాకి అంబాసిడర్ గా వెళ్తున్నారు. హి ఇస్ ద పర్సన్. Moving to the next one, Bhumika Shrestha became the first transgender female MP of which country? So then Bhumika Shrestha appointed as the first transgender female MP. Bhumika Shrestha of Nepal. Answer C is the correct one. So then Bhumika Shrestha was recently appointed as Nepal's first transgender female member of the parliament, representing the Rashtriya Swatantrata Party. She belongs to RSP anamata. Bhumika Shrestha, she belongs to RSP.
రాష్ట్రీయ స్వతంత్రతా పార్టీ. And she was elected in Nepal's House of Representatives through the proportional representation system. And then she's the LGBTQ plus activist కూడా అన్నమాట. ఈ లెస్బియన్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్జెండర్ యాక్టివిస్ట్ కూడా అన్నమాట. ఆన్సర్ C is the correct one. Moving to the next one. Which country ranked first in the World Happiness Report? World Happiness Report. Which country stood in first position? That is Finland. Most of the cases ఇక్కడ మనకి యూరోపియన్ కంట్రీస్ కనిపిస్తాయి లిస్ట్లో. సో దెన్ అవుట్ ఆఫ్ 147 నేషన్స్ లిస్ట్లో India has occupied Finland first position. Finland first position out of 147 countries. India goes to 3-digit number one in India. Happiness law. India occupied 116th rank out of 147 nations. 116th rank. So the 2026 anamata. 2025 లో it was in 118th position. దానికంటే కొంచెం డౌన్ అయింది అనమాట. పాకిస్తాన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పాకిస్తాన్ మనకంటే కొంచెం బెటర్గా ఉంది. 104th పొజిషన్ ఉంది అవుట్ ఆఫ్ 147 నేషన్స్ అనమాట. 104th పొజిషన్ ఉంది, 104th పొజిషన్ ఉంది. ఇండియా లాగ్ బిహైండ్ ఇట్స్ నైబర్ పాకిస్తాన్ అనమాట. That is a one here we have World Happiness Report. So క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్గా అడుగుతాడు ఇలాంటి రిపోర్ట్స్లో మనకి రిపోర్ట్స్కి రిలేటెడ్గా. కాబట్టి దాన్ని వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ అన్నమాట. కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ గురించి కన్ఫర్మ్గా ఖచ్చితంగా టచ్ చేస్తారనమాట. చేయడానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి లైక్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ World Happiness Report. So World Happiness Report 2026 top country 10 హ్యాపీయెస్ట్ అండ్ లీస్ట్ హ్యాపీ కంట్రీస్ మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో ఈ లిస్ట్లో మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం సో టాప్ స్పాట్ వచ్చేటప్పటికి ఫిన్లాండ్ ఆక్యుపైడ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్, హోల్డింగ్ ద టాప్ స్పాట్ 9th consecutive time. 9th consecutive. సో 9th consecutive time అనమాట ఇది. దట్ ఈస్ ద స్పెషల్ థింగ్ ఇక్కడ. అంతేకాకుండా మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ద నార్డిక్ కంట్రీస్ అంటారు కదా, నార్డిక్ కంట్రీస్ మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ ఐస్లాండ్, డెన్మార్క్ అండ్ దెన్ స్వీడన్, నార్వే. ఇవి వచ్చేటప్పటికి నార్వే 6th ర్యాంక్లో ఉంది. స్వీడన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి స్వీడన్ ఆక్యుపైడ్ 5th ర్యాంక్ అనమాట. డెన్మార్క్ వచ్చేటప్పటికి 3rd ర్యాంక్లో ఉంది. ఐర్లాండ్ వచ్చేటప్పటికి 2nd ర్యాంక్లో ఉంది. అంటే ఈ నార్డిక్ నేషన్సే టాప్ క్లాస్లో హోల్డ్ అయ్యాయి అనమాట, నార్డిక్ నేషన్స్. సో ఇక్కడ టాప్ ఎవరు అంటే స్పెషల్ ఎవరు అంటే ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేయాలి. స్పెషల్ ట్యాగ్ ఎవరిది అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్లో ఇయర్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈజ్ కోస్టారికా అనమాట.
కోస్టారికా వెరీ స్పెషల్ అని చెప్పాలి. కోస్టారికా స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే 2023లో ఈపీఎస్ ఇండెక్స్లో 2023 హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్లో ఇట్ స్టూడ్ ఎట్ ఆల్మోస్ట్ లోయెస్ట్ టైప్ 10 అనమాట. అంటే లోయెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ 23rd అనమాట. 23rd పొజిషన్లో ఉంది. ఇది 2026కి వచ్చేటప్పటికి 2023లో 23rd ర్యాంక్లో ఉంది కోస్టారికా. అండ్ నవ్ ఇన్ 24th పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి 4th ర్యాంక్లో ఉంది అనమాట. 4th ర్యాంక్. ఇంకా ఇందాక మనకి లిస్ట్లో 4th ఒకటే మిస్ అయింది కదా. నార్డిక్ నేషన్లో 2nd, 3rd, 5th, 6th అన్నీ అవే కదా. సో దిస్ ఇస్ ద 4th వన్ అనమాట. కోస్టారికా 23వ ప్లేస్ నుంచి 4th ప్లేస్కి వచ్చింది. దట్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ అనమాట. తర్వాత స్విట్జర్లాండ్ వచ్చేటప్పటికి స్విట్జర్లాండ్ రిటర్న్ టు 10th పొజిషన్, 10th ప్లేస్ ఆఫ్టర్ లాస్ట్ ఇయర్ 13th ప్లేస్లో ఉందన్నమాట. 13th ప్లేస్ నుంచి 10th ప్లేస్కి మూవ్ అయింది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ పార్ట్. లీస్ట్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ లీస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అట్ ద బాటమ్ లిస్ట్ అనమాట. 147th పొజిషన్. సో వన్స్ అగైన్ ఇట్స్ ప్రూవ్డ్ యాజ్ ద అన్హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. దీనికి వచ్చేటప్పటికి మనకి సియరా లియోన్ ఇది ఇట్స్ ఆక్యుపైడ్ 146th పొజిషన్. అండ్ మలావి ఈజ్ ఇన్ 145th పొజిషన్. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. మన యుఎస్ ఇవి వచ్చేటప్పటికి యుఎస్ 23rd పొజిషన్లో ఉంది. అండ్ కెనడా 25th ర్యాంక్. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 29th ర్యాంక్లో ఉందండి. ఇవి కూడా హ్యాపీగా ఏం లేవు అనమాట ఓవరాల్గా. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట ఇక్కడ. ఆస్ట్రేలియా 15th పొజిషన్లో ఉంది. దట్ ఈస్ అ టర్న్ అనమాట. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Who was appointed as the brand ambassador of Beam Payment Application? Beam Payment Application ki brand ambassador ga evaru join ayyarani adugutunnadu. That is a question అనమాట. Beam app. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి పోస్ట్ చేస్తాడు. ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, ఎంఎస్ ధోని, సచిన్ టెండూల్కర్ అండ్ హార్దిక్ పాండే. దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్ అనమాట మనకి. సో దెన్ భారత్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మనీ. భీమ్ అంటే BHIM అంటున్నాం కదా. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ భారత్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మనీ. భారత్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మనీ. సో MS Dhoni appointed as MS Dhoni appointed as a brand ambassador for this particular brand అనమాట. సో భారత్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ మనీ, దిస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై NPCI, నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. భీమ్డ్ అనమాట. సో మహేంద్ర సింగ్ ధోని అపాయింటెడ్ యాజ్ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ భారత్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మనీ. అండ్ దెన్ సో టు ప్రమోట్, ఎందుకు అని అంటే టు ప్రమోట్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. To promote digital payments in India and to enhance consumer trust. To enhance consumer trust అనమాట. Moving to the next one. Who received the KISS Humanitarian Award? KISS Humanitarian Award అనమాట. 2025 అంటున్నాడు. 2025 అవార్డ్. ద కళింగ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ అనమాట. ఇది కళింగ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ భువనేశ్వర్ అనమాట.
located in Bhubaneswar, Odisha, and for her outstanding contributions to దేనికి ఇస్తారు అంటే outstanding contributions to education, healthcare, rural development, and women empowerment. So it's given to Indra Nooyi కాదు, నీతా అంబానీ, సుధామూర్తి కాదు, కిరణ్ మజుందర్ షా కాదు, ఫల్గుని నాయర్ కాదు, given to Neeta Ambani. Answer B is the correct one. Given to Neeta Ambani. So that is a special one here. Kalinga Institute of Social Sciences anamata. Neeta Ambani, founder and chairman of Reliance Foundation kada. Neeta Ambani, founder and chairperson kada. Chairperson of Reliance Foundation. That is a context anamata. Moving to the next one. Who won the Mark Linton History Prize? Mark Linton History Prize anantadu. William Dalrymple anamata. William Dalrymple. Answer C is the correct one. So then famous historian William Dalrymple has won this prestigious Mark Linton History Prize 2026 for his book The Golden Road. Mark Linton History Prize anamata. So the prestigious the Golden Road, how ancient India transformed the world అనే టైటిల్ తోటి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దిస్ అవార్డ్ రికగ్నైజెస్ outstanding works of history that offers rigorous research alongside narration. వీళ్ళకి ఇస్తారన్నమాట. Drimple's book challenges the traditional perspective while which focuses solely on the Silk Road అన్నమాట. ఇదంతా సిల్క్ రోడ్ మీద రిలేటెడ్ గానే ఉంటుంది అనమాట. సిల్క్ రోడ్కి రిలేటెడ్ గానే ఈ బుక్ ఉంటుంది అనమాట. సిల్క్ రోడ్ మనకు తెలుసు కదా, హిస్టరీలో వెరీ స్పెషల్ రోడ్, ప్రామినెంట్లీ హైలైటింగ్ ద ఇండియా సెంట్రల్ రోల్ ఇన్ ఏన్షియంట్ గ్లోబ్ అనమాట. దట్స్ ద పాయింట్ హియర్ వీ హ్యావ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. When was Rajasthan Day celebrated in 2026? 2026 Rajasthan Day ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారని అడుగుతున్నాడు. That is a context అనమాట. Rajasthan Day that is observed on a new tradition begins with the year with the change in the date of Rajasthan Day. The state government has decided that henceforth Rajasthan Day will be celebrated on Chitra Shukla Pratipada in accordance with the Hindi calendar. Consequently, in 2026, it will fall on March 9th. March 19th అనమాట. 9th కాదు, 19th. Answer C is the correct one. Rajasthan Day will be celebrated on March 19th. Previously this day was annually observed on 30th March. 30th March చేసేవాళ్ళు ఈసారి దీన్ని 19th Marchకి తీసుకొచ్చారనమాట, చేంజ్ చేశారు. సో బికాజ్ సో ఒక డే పర్టికులర్ డేనే అంటే
తిథిని బేస్ చేసుకొని చేయాలి అనేది దీన్ని వీళ్ళ ఆలోచన అనమాట. సో అందుకని చైత్ర శుక్ల ప్రతిపాద ఈ డేని ఆ డేని చేయాలి అని ఫాలో అప్ చేస్తున్నారనమాట. అదే చైత్రమాసం స్టార్ట్ అవ్వడం అనమాట. ఉగాదితోటి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి సో మార్చ్ 19th అక్కడ. సో రాజస్థాన్ ఈజ్ ఆల్సో దెన్ సెలబ్రేటింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మోడ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. So that is the context here we have. March 19th. Moving to the next one. Who recognized as the chairman of HDFC Bank in March 2026? Chairman of HDFC Bank. HDFC Bank chairman ga evaru turn ayyar ani adugutunnadu. There is a question asked anamata. Options ichchadu maniki ikkada. Shashidhar Jagadishan, Deepak Parekh. So then Atanu Chakraborty, and then Aditya Puri, and Uday Kotak anamata. Uday Kotak. So then HDFC Bank chairman ga evaru holdings turn chesarannadu. Atanu Chowdhury. Answer C is the correct one anamata. So then there is a context here we have. Atanu Chakraborty first chairman's resignation sparks turbulence at the HDFC Bank. Stock crashes 5%. RBI board rally behind bank anamata. So sudden resignation and exit of Atanu Chakraborty as a part-time chairman and independent director of HDFC Bank, India's largest private sector bank, లీడర్ కాజ్డ్ మ్యాసివ్ వాల్యూ ఎరోషన్ అనమాట. దీని వాల్యూ పడిపోవడం జరిగింది అనమాట. ఏది ఇతను రిజైన్ చేయడంతో అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఈ అనౌన్స్ ఈజ్ రిటైర్మెంట్ అనమాట. ఉదయ్ కొటాక్, శశిధర్ జగదీశన్ ఇచ్చాడు, దీపక్ పారేఖ్ ఇచ్చాడు, అతను చౌదరి రిజైన్డ్ అన్నాడు కదా. హూ రిజైన్డ్ యాజ్ అ చైర్మన్ అన్నాడు కదా. హూ రిజైన్డ్ యాజ్ అ చైర్మన్ అతను చౌదరి అని చక్రవర్తి అనమాట. అతను చక్రవర్తి, చౌదరి కాదు, చక్రవర్తి. అతను చక్రవర్తి స్టెప్డ్ డౌన్ అనమాట. ఇంటరం చైర్మన్గా అడిగింది రిజైన్డ్ అనే అడిగాడు కాబట్టి కేకి మిస్త్రీ అనమాట. అతను చక్రవర్తి రిజైన్ చేయగానే దాదాపుగా 5% దాని షేర్స్ డౌన్ అవడం కూడా జరిగిందనమాట. సో అవుట్ గోయింగ్ చైర్మన్ అతను. ప్రజెంట్ ఇంటరం వచ్చేటప్పటికి కేకి మిస్త్రీ న్యూ పర్సన్ అనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. What is the main purpose of the floating LiDAR buoy system tested by India? LiDAR, 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 BUOY, buoyance system anamata. LiDAR buoyance system. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు? సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ అంటున్నాడు. సో what is the main purpose అంటున్నాడు. what is the main purpose of this particular one అంటున్నాడు. సో మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండియా హ్యాస్ అచీవ్డ్ సిగ్నిఫికెంట్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెరైన్ టెక్నాలజీ అనమాట. దీన్ని మెరైన్ టెక్నాలజీలో వాడతారు మనకి. మెరైన్ టెక్నాలజీ బై సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్టింగ్ అ ఫ్లోటింగ్ లైడార్ బయోసిస్టమ్. మెరైన్ టెక్నాలజీలో దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. LiDAR buoy system అనమాట. సో దిస్ అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ వాజ్ డెవలప్డ్ అండ్ టు మెజర్ ద విండ్ స్పీడ్. దేనికోసం అంటే విండ్ స్పీడ్ని మెజర్ చేయడం కోసం. టు మెజర్ విండ్ స్పీడ్ అండ్ డైరెక్షన్ అనమాట. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే సైక్లోన్ ప్రిడిక్షన్, వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్,
సో వెదర్ ఫోకాస్ట్, తర్వాత సైక్లోన్ ప్రిడిక్షన్, ఇలాంటి వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్ షోర్ విండ్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా, ఆఫ్ షోర్ విండ్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. నెక్స్ట్ వన్, అమోఘ్ జ్వాల మిలిటరీ exercise was అమోఘ్ మాల, అమోఘ్ జ్వాల కదా. మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ అని అడుగుతున్నాడు. రాజస్థాన్ ఇచ్చాడు, పంజాబ్ కాదు, ఉత్తరప్రదేశ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. మధ్యప్రదేశ్ కాదు, గుజరాత్ కాదు. సో దట్ ఈస్ అమోఘ్ జ్వాల. అమోఘ్ జ్వాల మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్. So the Southern Command of Indian Army successfully conducted a technology-based combat exercise named Amogh Ujwala at the Babina Field anamata. Babina Field Range in Jhansi of UP. Jhansi, Uttar Pradesh. Jhansi, Uttar Pradesh, March 6 to 18th anamata. Uttar Pradesh is the correct one. Moving to the next one, International Day of Happiness is observed. Important one ఇది, International Day of Happiness. సో చాలాసార్లు అడిగాడు కూడా ఈ క్వశ్చన్. International Day of Happiness is observed on March 20th. So answer C is the correct one. Happiness is observed on March 20th. This day is celebrated annually across the globe on the March 20th. Recognize the importance of the happiness and well-being. So then first దీన్ని ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఫస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ 2013 అనమాట. సో ఎందుకు దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే టు రికగ్నైజ్ హ్యాపీనెస్ యాజ్ అ fundamental human goal and to emphasize the importance of happiness in life. That is one. Answer C is the correct one. India ranks which position globally in metro network size అన్నాడు. మెట్రో నెట్వర్క్ సైజ్లో మనది వి స్టూడ్ ఇన్ థర్డ్ పొజిషన్ కదా. ఫస్ట్ చైనా, సెకండ్ యుఎస్ అండ్ థర్డ్ ఇండియా. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. భూమిక శ్రేష్ఠ బిలాంగ్ టు విచ్ పొలిటికల్ పార్టీ అంటున్నాడు. సో రాష్ట్రీయ స్వతంత్రతా పార్టీ. సో ఆన్సర్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్డ్ అండర్ శిక్షా క్రాంతి? 3,500 crores. Answer C is the correct one. Already we discussed this. These are the MCQs for the day. We will discuss some more in the coming session. Thank you.